Marang isip ko, tihin niya rin ito. Ang piligin na mabigyan ko sa karka. Manatay ape ko atang daram minanya channel jagwat hain. Jila tinwa video ehok khat muchar hui nyel rek tinam pe ar video jut kusia kan ka like tum pe ar subscribe na jute tora tum pe san side रे घंटे बटन दबा ना जते ता तो बनते आना वीडियो जस्ट की करते थे शेयर पे आप दिलाते ना वीडियो नेल और बाकी जो जगहों से ना मिला हुआ आनंद और खुशी यहाँ से मिलते हैं। വാസ്തവമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. और सच में मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ കാരണം യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണം യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. मैं आपको प्यार करने का कारण यही है कि यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं। ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്നിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. सब लोग मिलकर एक प्रभु की महिमा के लिए नारा लगा हालेलुया। ഇന്ന് പുതിയതായി കടന്നു വന്നവരോട് പറയട്ടെ, आज पहली बार जो आए उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയ സ്ഥലത്താണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. आप आज जो आया है सबसे उत्तम സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ जगह പറയുന്നത്. के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളുടെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. दुनिया की सबसे महान व्यक्ति के पास आप आए हैं। അത് യേശുവിന്റെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ കടന്നു यीशु വന്നിരിക്കുന്നത്. मसीह के पास आप आए हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। സകല പ്രശ്നത്തിനും ഇവിടെ പരിഹാരമുണ്ട്. और आपकी सारे समस्याओं का हल प्रभु यीशु मसीह के पास होता है। ആർക്കും നൽകാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. और दुनिया में कोई नहीं दे सकता वही शांति वो प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। ആരും തുടയ്ക്കാത്ത കണ്ണുനീർ അവൻ കൈകൊണ്ട് തുടയ്ക്കും. और कोई ना पहुंचा वो आंसू को यीशु मसीह पहुंचेगा। ആരെല്ലാം നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും അവൻ നിങ്ങളെ മാറോട് അണയ്ക്കുന്ന जो ക്രിസ്തുവാണ്. कोई भी आपको खड़ा कर देंगे लेकिन यीशु मसीह आपको ऐसे नहीं करेगा। നിങ്ങളെ ആർക്കും വേണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന് നിങ്ങളെ വേണം. अगर किसी को भी आप ना चाहे तो भी यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते और आपको चाहते हैं। യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നവർ യേശു ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല. जो लोग यीशु के पास आए उनको कभी भी लज्जितों ने नहीं दिया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. वो कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറപ്പിൽ ഞാൻ പറയാം, और मैं अपनी जो मजबूती से मैं आपको ये बात बताता हूँ। യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന നിങ്ങൾക്ക് यीशु मसीह के पास आए आप लोगों को നിങ്ങളുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് മറ്റൊരിടത്ത് പോകേണ്ടി വരത്തില്ല. और आप कभी भी अपनी समस्याओं को सुलझाओ के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा। നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് സൗഖ്യത്തിന് മറ്റൊരിടത്ത് പോകേണ്ടി വരത്തില്ല. आपकी बीमारी की चंगाई के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा। നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയത്തിനൊന്നും പോകേണ്ടി വരത്തില്ല. और आपका किसी भी विषय के प्रति आप कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा। എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് और आपकी अपनी अनुभव से बता रहा हूँ। ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് मिलकर प्रभु की महिमा करे। ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇന്ത്യയുടെ 14 സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. और देश की जो 14 राज्यों में मैंने सफर किया हूँ। അതിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. मैंने एक बातों को सीख लिया। ഞാൻ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം, मैं बहुत खुला तरीके से आपसे बताना चाहता हूँ। യേശു ഒരിക്കലും ഒരു കൾച്ചറിൽ ഇടപെടുന്ന ദൈവമല്ല. और कभी भी यीशु मसीह कभी संस्कृति से जो व्यवहार करने वाला नहीं है। നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ യേശു നോക്കത്തില്ല. और आपकी वस्त्र क्या है करके यीशु नहीं देखता हूँ। നിങ്ങളുടെ വേറെ ഒന്നിലും യേശു നോക്കത്തില്ല. आपके पास और कोई चीज है उस पर यीशु मसीह की नजर नहीं होगा। യേശു നിങ്ങളുടെ പണം വേണ്ട. यीशु मसीह को आपका पैसा की जरूरत नहीं है। യേശു നിങ്ങളുടെ ഒന്നും വേണ്ട. और यीशु मसीह को आपकी कोई चीजों की जरूरत नहीं। യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ്. और यीशु मसीह केवल चाहते हैं आपका दिल। ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അവിടെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ഞാനൊരു മിഷണറിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. मैं एक जानी माने एक मिशनरी के बारे में सुना हूँ। അദ്ദേഹം അമേരിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ദർശനം കിട്ടി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് പോകണമെന്ന്. और उनको एक ऐसा दर्शन मिला कि देश भारत की एक टापू में प्रभु की सेवा करने। 28 വയസ്സേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. उसको 28 साल की उम्र थे। അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അലൻ ജോൺ. उसका नाम है अलन जॉन। വലിയ സമ്പത്തുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. और ये बहुत ही धनी परिवार में पैदाइश हो। അമേരിക്കൻ പൗരത്വമുണ്ട്. उसके पास अमेरिका की उसका नागरिकता है उसके पास। അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ ദർശനമുണ്ടായി. उसको एक दर्शन मिला ഈ ദ്വീപിൽ പോകണമെന്ന്. और ये जो द्वीप में जाना टापू में जाना। ആ ദ്വീപിൽ ആരും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. उस टापू में कोई दुनिया में कोई लोग गया नहीं है वहाँ पर। പോയവരാരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. जो लोग वहाँ पर गए वो वापस नहीं आया। അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെത്തി. और हमारे बाद में आया। അദ്ദേഹം ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബോട്ടിൽ കയറി. वो एक छोटा सा किस्ती लेकर वहाँ पर गया। അദ്ദേഹം അവരോട് എന്റെ ദ്വീപിൽ എന്നെ കൊണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. और वो वैसे टापू में पहुंचाने के लिए मछुआरों से कहा। അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പോരെന്ന് പറഞ്ഞു. उसी जगह में ना जाने के लिए मछुआरे लोगों ने उनसे बताया പോയാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരത്തില്ല अगर പറഞ്ഞു. आप गए हैं तो वापस कभी नहीं आएंगे। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാരമില്ല എനിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. और उन्होंने बोला कोई बात नहीं मुझे तो जाना ही जाना है। എനിക്ക് അവരോടൊരു കാര്യം മാത്രം പറയാനുണ്ട്. मुझे एक
एकमात्र बात है उनसे बनाना है അദ്ദേഹം അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു. और वो कोशिश किया उनकी अपनी भाषा सीखने का എനിക്ക് അവരോട് പറയാൻ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, और मुझे एक ही बात है उनको बताने का യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. और प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया അവർ ആ ദ്വീപിനോട് അടുത്തു. और वो द्वीप टापू के नजदीक पहुंच गया അവിടെ ഇങ്ങനെ മരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പടം കൊണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. और वहां पर जो पेड़ से कुछ ऐसे चीजें बना कर रखा हुआ है അവിടെ ധാരാളം അസ്ഥികൂടങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ. और वहां पर ऐसे बहुत सारे जो हड्डियां पड़ी हुई है मनुष्य इंसान की ആ ദ്വീപ് നിവാസികൾ അല്ലാത്തവരെ ചെന്നപ്പോൾ കൊന്നിട്ട് ആ പടകിൽ ഇങ്ങനെ കടത്തിയിരിക്കുക. और जो लोग उस टापू का नहीं है जो बाहर से जो भी आते हैं उन लोगों को मार डालते हैं उधर ആ മനുഷ്യന്റെ മാംസം വന്ന് പക്ഷികൾ ഭക്ഷിക്കും. और उसकी जो लाश जो है जानवर खा जाते जो पक्षियां खा जाते हैं उसकी हड्डियां वहां पर पड़े होते हैं അവര് പറഞ്ഞു കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. और ये मछुआरे लोगों ने उनको बताया देख वो है पहले आया हुआ लोग का स्थिति यही है इसलिए आप तुम वहां पर नहीं जाना അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവർ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്ക് പോകണം. उन्होंने बताया जो कुछ भी होने से भी मुझे वहां पर जाना അവസാനം ആ ദ്വീപിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറിപ്പോയി. और वो अपनी उस टापू में चला गया അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി. उसके अंदर गया वो അത് അവരോട് പറഞ്ഞു उन लोगों ने उसको बताया യേശു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. और वो यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर को उनको बताया യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. और यीशु आपको प्यार करते हैं करके बताया ഇടമുറക്കെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. वो जोर से बोले यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं വീണ്ടും യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं അല്പകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിവും കിട്ടിയില്ല. और कुछ देने के बाद उसके बारे में कोई खबर नहीं मिला വിഷയമ്പുകൾ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു. और उनको जगर लगाया हुआ तीर लगा के उसको मार डाला അപ്പോൾ എനിക്കിതിന്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, और मुझे एक बात मुस्लिम में से समझ में आया കൊല്ലുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി? क्यों मार डालेगा कर मालूम होने के बावजूद भी वो क्यों वहां पर गया നമുക്കെല്ലാം മരണത്തെ പേടിയുള്ളവരല്ലേ? हम सब लोग मौत से डरते हैं ഒരു ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പേടിയല്ലേ? और अगर कोई डॉक्टर बताते हैं तुम्हें बीमारी है कर बोलने पर हम डर जाते हैं നാളെ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയല്ലേ? अगर कल तुम मर जाओगे करके बोलने पर डरेगा नहीं യെസ്, ഹല്ലേലൂയ. आमीन। പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയത്? फिर क्यों ये बंदे को मार डालेंगे करके बोलने पर भी फिर भी हो गया क्यों അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, तो एक बात का निश्चय था മരണം അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയമല്ലായിരുന്നു. तो मौत से कोई बात नहीं था उसको യേശു ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ. तो एक बात का निश्चय था कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है करके उसको मालूम था യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു. वो यीशु मसीह का प्यार को आजमाया था അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അടുത്താണ്. और इसी तरह आप भी जो पहुंच गया उस जीवित परमेश्वर के हजूरी में आए അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. वो आपको बहुत प्यार करते हैं ലോകത്തെ ആരും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. दुनिया में कोई भी आपको प्यार ना करे ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ यीशु आपको प्यार करते हैं ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേദന മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. जहाँ शायद आप नौकरी करते हैं वहाँ पर आपका मन को इतना उदासी और दुखी मिलेगा बाकी എത്ര ജോലി ചെയ്താലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലായിരിക്കാം. इतना मर्जी आप काम करें तो फिर भी वो तृप्त नहीं होते हैं നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വേദന അവർ തരുന്നില്ലായിരിക്കാം. शायद आप जितना मजदूरी करते हैं उसका मजदूरी वो आपको नहीं देते होंगे പക്ഷെ നിങ്ങളോട് അവർക്കൊരു മനസ്സാക്ഷിയില്ലായിരിക്കാം. शायद उन लोग एक अच्छे ठीक से शुद्ध विवेक से आपसे जो वार्तालाप नहीं करते होंगे ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. आपका परिवार का लोग शायद आपको नहीं समझ पाएंगे എന്നാൽ ഇന്ന് പകലത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, और लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता നിങ്ങളെ हूँ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവുണ്ട്. आपको प्यार करने वाला एक परमेश्वर എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? हालेलुया लोग ये बात जब समझ में आ गया ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. वो आपको प्यार करने वाला परमेश्वर അല്പസമയം ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കേ. और सब लोग मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा करें हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें ഹല്ലേലൂയ, 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 हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. वो आपको बहुत प्यार करते हैं കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ വചനം ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. पिछले बार जब मैं आए थे उस समय पर आपको बताया हुआ संदेश मुझे मेरे मन में है അതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ ബാക്കി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം. उसका जो बाकी हिस्सा आज हम मनन करेंगे നിങ്ങളെടുത്ത് വായിക്കുക യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 32-ാമത്തെ വാക്യം. यूहन्ना सुसमाचार उसके 8वां अध्याय के 32वां पद